புண்ணியவதி சாகர வரைக்கும் இந்த ரகசியத்தை யார்கிட்டயுமே சொல்லலையப்பா. என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸா? இது வரைக்கும் என் கொஞ்சாதிக்கிட்டே சொன்னது இல்லையப்பா. ஏப்பா இந்த ரகசியம் இப்பதானே உனக்கே தெரியும். നെടുപടി ചേട്ടനും തെലുങ്കൻ ചേട്ടനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അല്ലേ, ആ ഒരു ഓ പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രജനി സാറിന്റെ പടയപ്പ മൂവിയിലെ അനക്സ സീനാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ നീലാംബരിയുടെ നടനം അല്ലെ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു മിൻസാര കണ്ണ സോങ്ങിന്റെ നടനായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ എൻഡില് കിസ്സൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, റോക്ക്ഡെന്നാണെങ്കിലും പറയാം. ആ ഒരു സീൻ ഫുള്ള് കണ്ടായത് നീലാംബരി തന്നെയായിരുന്നു. രമ്യ കൃഷ്ണ ക്യാരക്ടറേയും അത്രയും ഫേമസ് ആണ്, അതാണ് സംഭവം. നമ്മൾ നേരെ സീലിട്ടു അത്രയാണ് ക്യാരക്ടറിനെ ഓർത്തു പോകുന്നത്. ആ നീലാംബരി എന്നാണ് ഞാൻ നല്ലോണം യോജിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ സീനില് പടയപ്പ നടന്നു മുത്തം കൊടുത്തിട്ടേ എല്ലാവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഏകദേശം ഉദ്ദേശിച്ചല്ലേ. ഇത്ര ഷോക്കായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ട് പണ്ടത്തെ കാലം. அமெரிக்கால படிச்ச பொண்ணு சரி எது தப்பு எதுன்னு தெரியாது. அதுவும் இல்லாம அத்தை புள்ள தானே ஏதோ உரிமை எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி நடந்துட்டா அதுக்கு போய் நம்ம புள்ளைய திட்டிட்டு இருக்கீங்க. ஓ புள்ளைக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. பாப்பா 1000 பேருக்கு முன்னால அவ கட்டி பிடிச்சு முத்த கொடுக்கறானா, இந்த பையன் அந்த பொண்ணுகிட்ட என்ன திருவிளையாடல் பண்ணானோ. நம்ம புள்ளைக்கு திருவிளையாடலாம் தெரியாதுங்க. அப்ப எனக்கு தெரியுறியா? நான் சொல்லி தான் தெரியணும். அது நல்ல படச்சுடலாம். அது பேச்சு. டேய் நீ என்ன பாத்துட்டு இருக்க? போடா இங்க இருந்தா திட்டிட்டே இருப்ப. போடு. இது பாரு ராஜா, வேளா வேளைக்கு சாப்பிடு, நேரம் தவறாம தூங்கு, சனிக்கிழமை என்ன தேய்ச்சு குடி, வெயில்ல சுத்தாத. உன் புள்ளை எடுப்புற வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ரவாலடி செஞ்சு வச்சு அவனுக்கு பிடிக்கும் தான் எடுத்து வச்சு. ஐயோ இல்லைங்க, நீ சாப்பிடுறதுக்கா போய் எடுத்துட்டு போற இடத்துல குளிரும் இல்ல, சொட்டர் எடுத்து வச்சியா? மறந்தே போயிட்டேங்க. நீ பாட்டுக்கிறாங்க தம்பி, ராத்திரில ஊர் சுத்தாத, சீக்கிரம் வந்து படுத்துக்கலாம். ஊர் பெரிய மனுஷங்க மணியக்காரர்லாம் உங்களை பாக்குறதுக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்க கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். சரி போறேன் வர தம்பி. அப்பா தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நீ வந்தா போதும். சரி நீ வேலை செய்யலன்னு கவலைப்படாத. சரி எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன். என்னடா சரி சரி മറ്റേ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കറങ്ങുന്ന സംഭവം വരുന്നില്ല. ஊர் பெரியவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து வந்திருக்கீங்களே, நீங்க சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தா நானே பஞ்சாயத்துக்கு வந்திருப்பேனே. ஊர் விஷயமா இருந்தா பஞ்சாயத்துல வச்சு பேசிக்கலாமுங்க. நீங்க இந்த ஊர்லயே பெரிய மனுஷன், ஊருக்காக பல நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்றவரு. உங்க குடும்ப விஷயத்த எதுக்கு பஞ்சாயத்துல வச்சு பேசணும்னா நாங்கெல்லாம் ஒண்ணு கூடி உங்களை பார்க்க வந்திருக்கோம். என் குடும்ப விஷயத்தை பத்தி நீங்க பேசுறதாவது என்னடா, மறுபடியும் எங்கேயா வம்பெடுத்துட்டு வந்துட்டியா? ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லப்பா, இது அவர் விஷயம் இல்லைங்க. உங்க மேலதான் பிராது கொடுத்துருக்காங்க. என் மேல பிராதா? யார் கொடுத்தது? அது உங்க தம்பிதான் கொடுத்திருக்காரு. தம்பி அனியன் ഇവരാണോ? തമ്പി ഇവരാണോ? என்னன்னு பிராது கொடுத்திருக்காரு? உங்களுக்கு அவருக்கும் சொந்தமான சொத்துக்களை நீங்க மட்டும் அனுபவிக்கிறீங்களா? ஓ உங்களுக்காக அனாவசியமா செலவு பண்றீங்களா? ஏப்பா நாங்க பாட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்க, நீ பேசாம இருந்தா எப்படி? அது ஒண்ணும் இல்லைங்கண்ணா, பிராது கொடுத்துட்டீங்கல்ல, அதுக்கப்புறம் எங்க அண்ணா சொந்த போடுறாங்க. சொந்தம் அட சொல்லுப்பா. இத பாருங்க, என்னைக்கோ 2 பேரு இந்த ஊருக்குள்ள லவ் பண்ணி செத்து போயிட்டாங்க. அதுக்காக எங்க தாத்தன் இருக்கிற சொத்துல பாதி கோயில் கழுவி வச்சு செத்து போயிட்டா. ஆனா சாகர கலவு சும்மா சாக கூடாதா? மண்டை போடும்போது ஏதோ உடனே இருக்கேன். அதுக்காக இருக்கிற சொத்து பூரா வாரி வளைக்கு ஊர்ல இருக்கவங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருந்தா ஏங்க யாரு சொத்தை யாரு திங்கிறது? எனக்கு கல்யாண வயசுல 3 குழந்தை இருக்குங்க. இப்படி இருக்கிற சொத்தை பூரா ஊருக்கு வாரி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு என் பசங்களுக்கு பொண்ணுங்க நான் ஒண்ணுமில்ல இடத்துல சம்மந்தம் முடியும். ஆனா அதுதான் போடுங்க, இந்த ஊருக்குள்ள எங்க போனாலும் இவருக்கு தான் மரியாதை. இதே குடும்பத்துல பிறந்தவங்க தான் நானும். என் பசங்களை என்ன எவன் மதிக்கிறேன்? பிச்சைக்காரனை பாக்குற மாதிரி பாக்குறானு. அது அவங்க நடந்துக்கிறது பொறுத்து இருக்கு. என்ன நடந்துக்கிறேன்? கை அனுப்பிடுற ஊருக்குள்ள மேல சொல்லுப்பா. என்ன மேல சொல்லிக்கிறது அர்த்தமெல்லாம் பேசிட்டு இந்த பாரு,
என் பொண்ணுக்கும் அந்த பணக்காரனோட பையனுக்கு தான் நிச்சயமா நான் நினைச்சது தெரியுமா? டக்குனு இவரு கூட பேசி முடிச்சிட்டாரு. ஓ அந்த குடும்பத்து பொண்ணையாவது என் பசங்களை எவனுக்காவது பேசி முடிக்கலான்னு இருந்தேன். நேற்று நிச்சயதார்த்தத்துல அதுவும் நடக்காதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அடிச்சலா கிஸ். ஓ അവിടെ வேண்டாம்யா, உன் முடிவை எங்க கிட்ட சொன்ன மாதிரி உங்க அண்ணன் கிட்ட சொல்லு. முடிவு முடிவு எனக்கு சேர வேண்டிய சொத்தை சரி மாதிரியா பிரிச்சு கொடுக்க சொல்லுங்க. சொத்திக்கான் அப்படி என்னப்பா சொல்ற? பெர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு தனியா சொத்து சொல்ல இருந்தாக்கா என்ன இந்த ஊருக்கு ஒரு 4 பேர் மதிப்பான். என் பசங்களுக்கும் பெரிய இடமா பார்த்து சம்மதம் பண்ண முடியும். நீங்க சொத்தை பிரிங்க. அதுக்காக சொத்தை பிரிச்சுதான் ஆகணுமா? குடும்பமானம் போயிடாது. நீ கேட்டா அவர் கொடுத்துட்டு போறாரு. யாராவ எதே கேட்கணுமா? நான் எதுக்கு பிச்சை எடுக்கணும்? நானும் எங்க அம்மாளுக்கு தான் பிறந்தேன். நாங்க கூத்தியாக பிறந்தேன். ഓ ഇവരെ മറ്റേ കോമഡി കൂടിയല്ലോ கூத்தியாளுக்கு தான் பிறந்தேன். പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ എല്ലാം இல்லடா என்ன பேச வச்சிரியா? உன்னை எங்க அப்பனுக்கு வித்துட்டு உன்னை நடுத்தருவுல போட்டுட்டு உங்க ஆத்தா செத்து போயிட்டாளா? ഓ நம்ம குடும்பம் மான போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் தான் உன்னை தூக்கிட்டு வந்து எங்க அம்மா கையில கொடுத்து இவனை என்ன மாதிரியே வழங்கன்னு சொல்லி சத்தியம் வாங்கிக்கிட்டு ഓ என்னை விட அதிகமா ஒன்னதான் செல்லமா வளர்த்தான். அந்த புண்ணியவன் சாகர வரைக்கும் இந்த ரகசியத்தை யாருக்குமே சொல்லலையப்பா. என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸா நான் இது வரைக்கும் என் பொஞ்சாதிக்கிட்டே சொன்னது இல்லையப்பா. ஏப்பா இந்த ரகசியம் இப்பதானே உனக்கே தெரியும். நம்ம சைலண்ட் அப்பா கிட்ட கணக்கப்படியா இருந்தார் பாரு. இந்த மளிகை இவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். யாருக்குமே தெரியாது. தம்பி நீயே சொல்லு, இதுவரைக்கும் உன் பேரை சொல்லி தேன்னு நான் கூப்பிட்டுருப்பேன் இல்ல? தம்பி தம்பின்னு தலையில தூக்கி வச்சுக்கிட்டு ஆடுறேன். ஏன் உன் மேல எனக்கு அவ்வளவு பிரியம். ஆனா நீ கேவலம் இந்த படத்து மேலே சொத்து மேலே இவ்வளவு பிரியம் வச்சுட்டிய. எல்லாரும் சொல்றேன், நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் இந்த சொத்தை பிரிக்கவோ விற்கவோ அனுமதிக்க மாட்டேன். ஏன் அனுமதிக்கணும்? அட ஏன் அனுமதிக்கணும்? எல்லா சொத்தையும் தம்பியை எடுத்துட்டு போட்டுமே. என்னப்பா எல்லாத்தையும் எடுத்து எனக்கு ஆண்டாப்புல வேண்டாம். அத்தழகு சொல்லு, எங்க கைட்டு கொடுத்து போட்டான். ஓ வை വേണ്ടാം உங்களுக்குன்னு சொத்து இல்லைன்னா எப்படிங்க? ഓ எனக்கு இருக்கிற ஒரே சொத்து இவன் தான். இவன் இருக்கும்போது ஏன் கவலைப்படணும்? 2 வருஷமா இவனே உழைச்சு மெட்ராஸ்ல இருந்து எனக்கு அனுப்பிச்ச பணத்துல இவன் பேர்லயே ஊர்கோடியில ஒரு வறண்ட பூமி வாங்கி வச்சிருக்கேன். ഓ அங்க போய் என் காலத்தை ஓட்டிட்டு போறேன். ஏன் பரம்பரையா ராஜவம்சத்துல பிறந்தா அக்கறாவத்தான் வாழணுமா? குடி செய்தி என்னால வாழ முடியும். காட்டிட்டேன். പെർഫോമൻസ് അങ്ങേറ്റം അവിടെ ഫുള്ള് സൈലന്റ് ആയി കിടന്നു പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട്. ഗ്രേറ്റ് ആക്ടറിന്റെ അല്ലെ കാണിച്ചവിടെ ഫുള്ളട്ടാ സീൻ അങ്ങോട്ട് അതും ആ ചിരിച്ചോണ്ടല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആയി കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ. അതായത് ചിരിച്ചോണ്ട് കരയിപ്പിക്കുന്നല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം. ഭയങ്കര നമ്മളെ മറ്റേ ഇതാക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ എന്തോ. കല്യാണത്തെ എപ്പിടി നടത്ത പോறேன். കാരണം ആ ഒരു പെയിനാണ് ആളുടെ. ആ ബ്രദർ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ അത് അത്രയും നോക്കിയ ബ്രദർ. ഓ ഈ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. സിംഗിൾ പെർഫോമൻസ് സൈലന്റ് ആക്കിട്ട് எல்லாருமே ஓம் பின்னாலதான். என்னைக்குமே எங்க எல்லாருக்கும் நீங்க தான் முன்னாடி. ഓ പദവി കൊടുത്താ കളഞ്ഞത് എറിഞ്ഞളഞ്ഞില്ലേ വടി. പക്ഷെ ആള് ഭയങ്കര തകർന്നോണ്ടാ പോണേ ആ സംഭവം. இருந்து சாட்சிகள் போட்டு போயா கிடைப்பா. இவங்க அம்மாவை காப்பாத்துவே உன் தங்கச்சியை காப்பாத்துவேன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனா எல்லாத்தையும் விட
நம்ம குடும்பம் தலைமுறையா இந்த ஊருக்கு செய்துட்டு வர பாரம்பரியத்தை நீ காப்பாத்து. அதுதான் முக்கியம். அப்பா கொஞ்சம் நான் வாழ்ந்த இந்த வீட்டுல கடைசியா ஒரு தடவை உட்கார்ந்துட்டு வந்துடுறேன். കടസിയ ഉക്കാന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് മലയാളത്തില് നെടുപിടി ചേട്ടനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു അല്ലെ, ചില സിനിമകളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലേ, നെടുപിടി ചേട്ടനും തെലുങ്കൻ ചേട്ടനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അല്ലേ, ആ ഒരു என்ன இது குழந்தை மாதிரி இங்க உட்காந்து வாங்க நீங்க போலாம் வாங்க. ആ ക്യാരക്ടറോടെ കഴിഞ്ഞു. പോസ് ചെയ്യണം, നിർത്തണം. എന്താ പറയാ, ഗ്രേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ബൈ എ ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ. അത് തന്നെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇതിനു മുന്നേ പലതവണ ഞാൻ ബ്രേക്കായി പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും സീൻ സമയത്ത് ദിസ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്, വേറൊരു ഫീൽ ആയിരുന്നു. അതായത് ഭയങ്കര ഒരു നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു. അതായത് ആ ഒരു ഇത്രയും ആൾക്കാരുള്ള സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിംഗിൾ പെർഫോമൻസിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സൈലന്റ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറെ സിനിമകളൊന്നും കാണാത്തോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ഫീലിംഗിൽ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയൊരു ആക്ടർ ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വിറ്റ്നസ്സും കൂടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര, ഞാൻ ആ പെർഫോമൻസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്കാരുടെ ചെറുതായിട്ട് ഇതായൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ ബിക്കോസ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു അറിയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല, കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാനിവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നടക്കുന്നത്. എനിക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നില്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്താ ഞാൻ അവിടെ ഒരു പൊട്ടിക്കരച്ചിലിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് സമാധാനമായത്. എന്താ സമാധാനം? ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി മൈറ്റ് ബി ദ കണ്ടന്റ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കണക്ട് ആയി തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് ദ മണി മാറ്റർ, പൈസ. അതായത് ഒബിയസ്ലി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് സംഭവങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്. അത് റിലേഷൻഷിപ്പിനൊക്കെ സീറോ വാല്യൂ ആണുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്. അദ്ദേഹത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്തും അതെനിക്കൊന്നും ഒരിക്കലും മാറാത്തൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ലൈക്ക് ദ വാല്യൂ ഫോർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, പക്ഷേ ഇൻ റിയാലിറ്റി മണി മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. പൈസ ഉള്ളവന് എല്ലാം ഉണ്ടാവും, അല്ലാത്തവര് എല്ലാത്തവരും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് ശരിക്കും നമ്മളറിയില്ല എല്ലാം. എനിക്കൊന്നും പഴയ മലയാളം മൂവീസിലും ഇങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റിനെ പൊതുവെ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഞാൻ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യം. ബിക്കോസ് എനിക്ക് റിയലൈസേഷൻ നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വന്തമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും അവിടെ പൈസക്കായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്തില്ലേ അപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ശരിക്കും എനിക്കാണ് ആ ഒരു ബിക്കോസ് ഞാനല്ല അതിൽ കണക്ട് ആയത്, എന്റെ മനസ്സാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു സീനിൽ കണക്ട് ആയത്. രണ്ടാമത്തൊരു അല്ല ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാക്സിമം ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ട് പറയാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല, എന്റെ മനസ്സിനോട് നിക്കുന്നില്ല. ഒരു മഴ തോർന്ന ഒരു ഫീലാണ് ശരിക്കും എനിക്കത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയത് കേട്ടോ. അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എടുക്കാൻ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തത്, അങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാന്ന് പറ്റിയില്ല. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. ലൈക്ക് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കുറെ ഇമോഷണൽ സീനുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സമയം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത്തവണ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ, അത് സീനിന്റെ എഫക്ട് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സീൻ എന്നിൽ ഭയങ്കര കണക്ട് ആയതുകൊണ്ടാണോ, അതാണ് സംഭവം. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതാണ് എല്ലാരുമേ പണത്തിക്കാഹെ ഓടിയിട്ടിരിക്കുക. അതിലൊരു ഏറ്റവും രസമുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർഫോമൻസിന്റെ കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് മണിവർണ്ണൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആക്ടറിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. കാരണം എന്താ അറിയോ, നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോമഡി സംഭവങ്ങളെ കണ്ടേക്കണേ. ഇങ്ങനൊരു കണ്ണിച്ചോരില്ലാത്ത ഒരാളെ പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോല്ലേ, അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക്, പക്ഷെ അത് പല
ഫാമിലിയിലെ റിയാലിറ്റിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല ഫാമിലിയിലെ സംഭവം അങ്ങനെയാണ്, റിയാലിറ്റി വരുന്ന സമയത്തില്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ആ ഒരു ഇമോഷനൊക്കെ അവരോട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹേർട്ട് ആവും സംഭവം. ആൻഡ് ആ ഹേർട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ശിവാജി ഗണേശൻ സാർ. അദ്ദേഹം തിരിച്ച് എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ആ വീട്ടിലൊന്ന് ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് ആ ഒരു ഫീലിങ്സ്. എനിക്ക് കുറെ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള രൂഢി ചേട്ടൻ അതുപോലെ തിലകൻ ചേട്ടനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഓർമ്മ വന്നിട്ട് അവരൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്ത ആ ഒരു സംഭവം. ചില സിനിമകൾ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ മെയിൻ ആക്ടറെക്കാളും റേഞ്ചിൽ പെർഫോം ചെയ്യാന്നൊക്കെ. അവിടെ ഞാൻ രജനി സാറിനെ കണ്ടില്ല. ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടത് ശിവാജി ഗണേശൻ സാർ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മണിവർണ്ണായിരുന്നു അല്ലെ? അവർ രണ്ടുപേരും 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ആ 4 പേരില് എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ് മാത്രം ഗ്രേറ്റ്. ഈ ഒറ്റ സീൻ മതി. ഗ്രേറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ വൈൻഡ് ചെയ്യാണ്. കാരണം ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത സീനിൽ നമ്മൾ വരാം. യെസ്. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ സീൻ അത്രയും നന്നാക്കി എടുത്ത ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ KS രവികുമാർ പൊളിച്ചടുക്കി. കാരണം അദ്ദേഹം കോമഡി സീനുകളാണ് കൂടുതലും ചെയ്യാറ്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്തായാലും മറ്റേ തെന്നാലിയിലെ സീനിലായാലും നമ്മൾ തെന്നാലിയിൽ കമൽ സാറിന്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ആക്ടറിന് നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത സീനിൽ കാണാം.